سلامان تامان على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد
كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات Sebelum kita memulakan program pembudayaan Al-Quran dan tazkirah kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca selawat tafrijiyah dan juga membaca Asma'ullahul Husna yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Tuan Haji Muhammad Saleh bin Sulaiman. Persilakan. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi
العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحصيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian yang kita muliakan, Al-Fadhil Ustaz Haji Ismail bin Mat Ali, warga Bandaraya Johor Bahru yang dirahmati Allah sekalian.
Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini dapat kita sekali lagi berkumpul bersama-sama di dalam program pembudayaan Al-Quran dan Tazkirah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Ismail Mat Ali ada bawa tabung untuk fakir dan miskin, untuk asnaf di Kemboja, yang mana Ustaz akan sampaikan sendiri pada 24 Februari kelak. Oleh itu, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin berhajat untuk menyumbang kepada tabung tersebut, bolehlah menyumbang pada tabung di belakang. Tanpa buang masa lagi, majlis dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Ismail bin Mat Ali untuk memimpin bacaan ayat Al-Quran bermula daripada surah Al-Ma'idah ayat 24 muka surat 112. Tafadhal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Fashhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Mereka menolak dengan berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan memasuki negeri itu selama-lamanya selagi kaum itu masih berada di dalamnya. Oleh itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan perangilah mereka. Sebenarnya kami di sinilah duduk menunggu." Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Nabi Musa merayu kepada Allah. Katanya, "Wahai Tuhan, sesungguhnya aku tidak dapat menguasai selain daripada diriku sendiri dan saudaraku yakni Harun. Oleh itu, pisahkanlah antara kami dengan kaum yang fasik itu." Qala fa inna
محرمة عليهم 40 سنة قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Allah berfirman, sesungguhnya negeri itu diharamkan kepada mereka memasukinya selama 40 tahun. Mereka akan merayau-rayau dengan bingungnya, yakni di sepanjang masa yang tersebut di padang pasir yakni Sinai. Maka janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang fasik itu. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قال إنما يتقبل الله من المتقين. Dan bacakanlah, yakni wahai Muhammad, kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam, yakni Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya, yaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban, yakni untuk mendampingkan diri kepada Allah. Lalu diterima korban salah seorang di antaranya, yakni Habil, dan tidak terima korban dari yang lain, yakni Qabil. Berkata Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Habil menjawab, hanya sahaja Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أخاف الله رب العالمين. Demi sesungguhnya, jika engkau hulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku,
Aku tidak sekali-kali akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu, kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik. Inni fatakuna min ashabin nar. Min ashabin nar. Wa zalika jazaa'uz zalimin. وذلك جزاء الظالمين. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan membawa dosa, yakni membunuhku dan dosamu sendiri. Maka dengan itu menjadilah engkau dari ahli neraka, dan itulah dia balasan orang-orang yang zalim. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فأصبح من الخاسرين. Maka nafsu jahat yakni Qabil mendorongnya sehingga ia tergamak membunuh saudaranya. Lalu ia membunuhnya. Oleh itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang rugi. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak, yakni menyuruhnya mengorek-ngorek di bumi, supaya diperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. Lalu Qabil berkata, wahai celakanya aku, alangkah lemah serta bodohnya aku. Aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini, supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku. Kerana itu menjadilah ia dari golongan orang-orang yang menyesal. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam. Berpagi-pagi kita berada di atas fitrah Islam. Wa kalimatil ikhlas. Kita berada pada kalimah al-ikhlas, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga berada di atas landasan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa. Dan kita juga berada di atas landasan agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk di kalangan orang-orang yang syirik kepadanya. Amma ba'd. Alhamdulillah, ayat yang kita baca pada pagi ini memang betul-betul kena dengan situasi yang berlaku di bumi Palestin sekarang ini. Ayat ini menceritakan macam mana orang-orang yang beriman bersama-sama dengan Nabi Musa dijanjikan oleh Allah bumi Palestin. Lalu Nabi Musa mengajak mereka untuk berperang, tetapi mereka tidak mahu berperang. Kisah dia begini. Nabi Musa berjaya membebaskan kaum Bani Israel daripada Fir'aun, daripada menjadi hamba kepada bangsa Kibti, bangsa Fir'aun yang diperintahkan untuk membina piramid, diperintahkan untuk membina empangan, dan apa sahaja peninggalan yang kita tengok di bumi Mesir sekarang ini, kebanyakannya dibuat oleh kaum Bani Israel yang dipaksa oleh Fir'aun, bangsa Kipti pada ketika itu. Lalu Allah mengutuskan Nabi Musa untuk membebaskan kaum Bani Israel, mengajak mereka beriman kepada Allah, dan Allah memerintahkan supaya Fir'aun membebaskan kaum Bani Israel mengikut Nabi Musa. Akhirnya setelah Fir'aun kalah berlawan dengan tukang-tukang yang diwakili oleh tukang-tukang sihir, kalah berlawan dengan Nabi Musa. Apabila tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular yang besar, kemudian memakan simpulan-simpulan tali yang dibuat oleh tukang sihir. Akhirnya ular Nabi Musa mengejar Fir'aun. Setelah dikejar Fir'aun, Fir'aun kata, wahai Musa, tangkap ular kamu, aku akan beriman kepada kamu, aku akan beriman kepada kamu. Apabila Nabi Musa tangkap ular tersebut, dah bertukar menjadi tongkat semula, Fir'aun pun kata, tangkap Nabi Musa. Nabi Musa pun lari bersama-sama dengan kaum Bani Israel, melepasi Laut Merah, sampai di tepi Laut Merah, di hadapan Laut Merah, di belakangnya Fir'aun. Pada ketika itu keimanan orang-orang kaum Bani Israel digoncang sehebat-hebatnya,
Mereka tidak percaya kepada Nabi Musa. Mereka kata kita pasti mati, kita pasti dibunuh oleh Fir'aun. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa ketuk tongkatnya pada Laut Merah di suatu tempat bernama Nuwaibah di utara negara Mesir, bersempadan dengan Arab Saudi. Maka terbelahlah Laut Merah seperti gunung, kiri kanan itu seperti gunung, dan Allah keraskan pasir di bawahnya sehingga Nabi Musa dan kaum Bani Israel dapat melintasi dengan mudah. Fir'aun sampai bersama dengan pengikut-pengikutnya, tetapi Fir'aun lambat buat decision, lambat buat keputusan. Dia tengok dahulu keadaan sehingga Nabi Musa dan kaum Bani Israel melepasi Laut Merah. Barulah dia arahkan tenteranya kejar. Sepatutnya dia kata kejar, biarlah tenteranya kejar, dia duduklah kat situ. Tak, Allah Subhanahu Wa Taala merancang sesuatu yang besar. Jadi Fir'aun pergi sendiri bersama-sama dengan bala tenteranya. Apabila sampai di seberang sana, Nabi Musa pun ketuk sekali lagi, maka Laut Merah pun bercantum. Maka tenggelamlah Fir'aun dan bala tenteranya. Pengkaji sejarah membuat selaman di dalam Laut Merah, di kawasan yang Ustaz sebut tadi bernama Nuwaibah. Mereka menemui di dalam dasar laut itu pedati-pedati, tayar-tayar dan kereta-kereta tentera Fir'aun dan peralatan-peralatan lainnya. Sebagai bukti memang benar tentera Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Lalu Allah janji, al-yawma nunajjika, pada hari kami menyelamatkan kamu wahai Fir'aun, bibadanika, tubuh badan kamu, litakuna liman khalfaka ayatan, untuk menjadi bukti kekuasaanku kepada sesiapa yang datang selepas daripadaku, selepas daripada kamu. Mumia Fir'aun, mami Fir'aun, Ramses As-Sani, Raja Mesir yang kedua, allazi zukira fil Qur'anil Karim, yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita ada duit lebih, sudah tentu orang MBJP duit lebih banyak. Jom, ayo kita pergi ke bumi Mesir. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Mengembaralah kamu di atas muka bumi, kamu tengok macam mana akibat orang-orang yang mendustakan Allah. Kita masuk muzium Fir'aun di Tahrir, di bumi Mesir. Kita nak masuk itu kena bayar 14 pound. Masuk boleh tengoklah patung Fir'aun, ikan yang dimakan oleh Fir'aun besar meja ni ikan dia. Semuanya ditata daripada emas. Selipar Jepun dia dibuat daripada emas 9, emas 10, 999. Dia punya ulas senduk topi pun emas, katil pun emas, kerusi pun emas. Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Fir'aun dan dimumiakan dia, dimamikan dia, lalu dibawa ke Perancis untuk dibuat kajian kenapa mayat ini tak hancur. Orang yang membuat kajian itu pun masuk Islam. Apabila dia tengok di celah-celah rongga, setiap rongga Fir'aun ada garam, menunjukkan bahawa Fir'aun pernah tenggelam di dalam laut pada suatu ketika dahulu. Sekarang nak masuk muzium Fir'aun, masuk 14 pound, nak tengok mayat Fir'aun lebih kurang 60 pound. Ustaz tengok mayat ini, tinggi dia lebih kurang 7 kaki. Tetapi muka dia, kulit dia, gigi dia, kuku dia, rambut dia, semua masih utuh. Masih utuh. Sebab Allah dah janji, al-yawma nunajjika, pada hari kami menyelamatkan kamu wahai Fir'aun, bibadanika, tubuh badan kamu,
litakuna liman khalfaka ayatan, untuk menjadi bukti kekuasaanku kepada orang yang datang selepas daripada kamu. Sebaik sahaja Nabi Musa dan kaum Bani Israel melepasi Laut Merah, berjalan ke depan, Allah menjanjikan kepada kaum Bani Israel ini bumi Palestin. Masuklah kamu ke bumi Palestin, kamu akan menang. Tetapi kaum Bani Israel yang beriman kepada Allah bersama-sama Nabi Musa berkata, inna fiha qauman jabbarin, di dalamnya terdapat orang yang bengis, orang yang kuat, orang yang perkasa. Kami tidak akan memasukinya sehinggalah mereka itu keluar. Lalu dia kata apa? Ni dia kata ayat yang kita baca pada pagi ini. Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abada, kami tidak akan masuk ke dalamnya selama-lamanya, sampai bila-bila, madamu fiha, selagi mana mereka berada padanya, fazhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah kamu berperang dengan Tuhan kamu, inna hahuna qaidun, kami nak duduk di sini. Sehinggalah Nabi Musa wafat. Nabi Musa tidak berjaya membawa kaum Bani Israel masuk ke bumi Palestin. Setelah Nabi Musa meninggal dunia wafat, kepimpinan kaum Bani Israel diambil alih oleh Yusha bin Nun. Siapa Yusha bin Nun? Iaitulah budak suruhannya. Yusha bin Nun memimpin pasukan kaum Bani Israel untuk menjatuhkan kota Ariha, iaitulah kota Jericho. Mereka berperang sehingga akhirnya jatuh kota Jericho pada hari Jumaat. Selepas Jumaat, mereka meneruskan perjalanan untuk menjatuhkan bumi Palestin. Mereka berperang sehingga matahari dah nak terbenam, dah nak jatuh, tetapi bumi Palestin belum berjaya ditakluki. Pada ketika itulah Yusha bin Nun menadah tangan, wahai matahari, kamu naik dan turun kerana mengikut perintah Allah. Aku berjihad untuk membebaskan bumi Palestin, untuk menakluki bumi Palestin pun mengikut perintah Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tahan sekejap matahari daripada terbenam sehingga kami benar-benar berjaya menakluki bumi Palestin. Allah memakbulkan doa Yusha bin Nun, lalu Allah tahan matahari. Lalu Yusha bin Nun pun meneruskan penaklukannya, berperang sehingga akhirnya jatuhlah bumi Palestin ke tangan Yusha bin Nun, ke tangan orang-orang Islam. Jadi itu adalah sejarah bahawa bumi Palestin adalah milik orang Islam, bukan milik kaum Bani Israel. Tetapi Allah anugerahkan bumi Palestin kepada umat Islam yang beriman kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Inilah yang menyebabkan orang-orang Israel, Yahudi, kaum Bani Israel tersilap faham. Dia ingat Allah Subhanahu wa taala janjikan bumi Palestin kepada mereka. Sebenarnya tak, Allah menjanjikan bumi Palestin kepada kaum Bani Israel pada zaman Nabi Musa kerana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menjanjikan bumi itu kepada orang-orang yang tidak beriman. Beberapa lama dikuasai oleh orang Islam
sehinggalah bumi Palestin ditakluki oleh Rom, berada di bawah pemerintahan Rom. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar telah menghantar ketua terus angkatan tentera yang bernama Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah untuk memimpin pasukan tentera Islam melakukan pembukaan terhadap negara Syam, iaitulah bumi Syria, Jordan, Mesir, Iraq, Lebanon, Palestin, termasuklah Masjidil Aqsa. Apabila jatuhnya Masjidil Aqsa, bumi Palestin, ke tangan tentera Islam, pemerintah Rom tidak mahu menyerahkan kunci Masjidil Aqsa kepada orang Islam, melainkan diterima oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar datang daripada Madinah pergi ke Palestin dengan menaiki keldai, ada kata menaiki unta, bergilir dengan hamba lelakinya. Ketikanya Umar duduk ke atas, hamba dia tarik keldai ataupun unta. Ada ketikanya hamba dia duduk ke atas, Sayyidina Umar yang tarik. Apabila sampai di Masjidil Aqsa, tiba-tiba giliran hamba dia naik. Hamba dia kata, wahai Amirul Mukminin, Amirul Mukminin naik, biar saya tarik. Umar kata, tidak, ini giliran kamu. Lalu hamba dia pun naik, Umar yang tarik. Apabila sampai di Masjidil Aqsa, pemerintah Rom terkejut. Mereka menyangka bahawa yang duduk di atas itulah Umar bin Al-Khattab, padahal yang tarik keldai itulah Umar bin Al-Khattab. Apabila sampai di Masjidil Aqsa, masa itu di bawah pemerintahan Rom, masih lagi gereja, maka masuk waktu solat. Maka pemerintah Rom minta Sayyidina Umar sembahyang di dalam gereja. Tetapi Sayyidina Umar tidak mahu. Sayyidina Umar keluar lebih kurang 14 langkah. Maka Sayyidina Umar sembahyang di kawasan suatu tanah lapang yang sekarang ini dibina Masjid Umar. Ustaz dah pergi 4 kali ke Masjidil Aqsa, tidak pernah memasuki Masjid Umar, melainkan kali terakhir tahun lepas Ustaz berjaya masuk dan solat di masjid tersebut. Selepas daripada menerima kunci Baitul Maqdis, Sayyidina Umar memberi pesan kepada orang Islam, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma nabtalil izza bighairi ma a'azzanallah azallanallah. Kita adalah kaum yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam. Walau bagaimana sekalipun kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, kita akan tetap mendapat kehinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat kaum Bani Israel. Mereka sebenarnya takut berperang. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut kaum Bani Israel ini berani berperang wa min wara'i judur, daripada belakang tembok ataupun di dalam kawasan yang kukuh dan kebal. Dalam kereta kebal Markava, di dalam kereta-kereta yang mempunyai ketahanan, mereka berani berperang. Tetapi dalam keadaan berdepan, mereka tidak berani sama sekali. Lalu Hamas membuat kajian ini. Apabila mereka buat kajian, Israel berperang, duduk belakang tembok, duduk belakang dinding. Maka Hamas memikirkan macam mana kalau Israel berada di belakang dinding pun mereka boleh tembak, mereka boleh hancurkan, mereka boleh musnahkan. Itulah mereka telah pun menciptakan bom-bom Al-Yasin 105 yang mampu meledak dan menghancurkan tank-tank Markava
dan juga menghancurkan bangunan-bangunan sehingga tentera-tentera Israel hancur luluh. Masuk hari yang ke-96, kita menerima berita gembira daripada bumi Gaza. Mujahid Kataibul Qassam, Jihad Islami, Hizbullah dan Mujahidin Houthi daripada Yaman, mereka berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan tahap maksimum, dan Israel tidak mendapat apa-apa daripada serangan darat yang dilakukan di bumi Gaza. Bahkan lebih daripada 1000 buah kereta kebal, termasuk jengkau, termasuk kenderaan pengangkut anggota tentera, telah pun berjaya dimusnahkan oleh Hamas. Semalam sahaja sebanyak 40 kereta kebal berjaya dimusnahkan, dan sekarang ini hampir keseluruhan tentera telah pun ditarik keluar daripada bumi Gaza. Sedikit sahaja lagi ketenteraan Israel yang berada di bumi Gaza, dan kita menunggu saat kegembiraan dan kemenangan tentera Islam insya-Allah. Dan kita mengharapkan janji Allah di dalam surah Al-Isra, fa iza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah waliyutabbiru ma alau tatbira. Dan ingatlah, fa iza jaa wa'dul akhirah, apabila tiba masanya Allah menghukum kaum Bani Israel di atas kejahatan kali kedua yang dilakukan kepada umat Islam di Palestin. Allah mengutuskan pasukan tentera Islam liyasu'u wujuhakum, untuk menghina muka-muka mereka, untuk mengalahkan mereka, untuk menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah, dan mereka akan memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana mereka pernah memasukinya buat kalian pertama dahulu. Maknanya mereka akan melakukan pembebasan terhadap Masjidil Aqsa, dan mereka akan masuk ke dalam Masjidil Aqsa dalam keadaan bebas dan merdeka. Nabi Musa mengadu kepada Allah. Ayat yang kita baca pada pagi ini, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Wahai Tuhan, aku tidak memiliki melainkan diriku dan juga saudaraku Harun. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin, maka pisahlah kami dengan kaum yang fasik. Lalu Allah hukum kaum Bani Israel di zaman Nabi Musa. Mereka itu disesatkan di padang pasir Tih, di Bukit Tur Sina ataupun padang pasir Sina, semenanjung semenanjung Sina selama 40 tahun. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Lalu Allah berkata, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada mereka untuk memasuki bumi Palestin 40 tahun lamanya. Yatihuna fil ardh, mereka itu mengembara ataupun berpusing-pusing mengelilingi padang pasir Tih di bumi Sina, semenanjung Saina, tak jumpa-jumpa, dalam keadaan bengong. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, maka janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang fasik itu. Jadi kemenangan Kataibul Qassam, kemenangan mujahid di bumi Palestin dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Syekh Muhammad Yasin, pengasas kepada Hamas, di dalam suatu wawancara televisyen, orang tanya dia, apa pandangan tuan terhadap
kaum Bani Israel terhadap Yahudi. Lalu dia kata, Yahudi ini seperti kanak-kanak. Mula-mula dia kecil, kemudian dia dewasa, dia menjadi pemuda ketika berumur 40 tahun dalam keadaan kuat dan gagah. Kemudian dia makin tua, makin tak larat, kemudian dia akan hilang dan hapus. Dan sekaranglah tibanya saat dan ketika apabila menghampiri 80 tahun sejarah penaklukan Yahudi terhadap bumi Palestin. Negara Yahudi tertubuh pada tahun 1924. Sekarang 2024 sudah menghampiri 80 tahun. Dan inilah apa yang ditakuti oleh Yahudi, yaitu laknat bahawa Yahudi tidak akan bertahan sehingga 80 tahun. Maka Syekh Muhammad Yassin berkata di dalam wawancara tersebut, saya yakin bahawasanya Israel tidak akan bertahan lama dan akan lenyap di atas muka bumi. Secara spesifik saya mengatakan bahawa pada tahun 2027 Israel tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Sekarang tahun bila? 2024, 3 tahun sahaja lagi Israel ada di atas muka bumi ini. Kemudian tidak ada lagi Israel di atas muka bumi. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menjanjikan kemenangan tentera Islam. Dan ada hadis yang sahih menceritakan kemenangan orang Islam. La taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat hatta yuqatilal muslimun al-yahud, sehingga orang Islam akan membunuh orang-orang Yahudi. Hatta yakulal hajar wasyajar, sehingga Yahudi bersembunyi di balik batu dan pokok. Lalu pokok berkata, ya Muslim, ya Abdullah, ta'ala warai Yahudiyan, datanglah di belakangku ini Yahudi sedang bersembunyi. Ta'ala faktulhu, datang dan bunuhlah dia. Illa sajaratul gharqad, kecuali pokok gharqad sahaja tak bagi tahu. Li'annaha sajaratul yahud, kerana pokok gharqad adalah pokok Yahudi. Yang pelik bin ajaib, orang-orang Yahudi ini percaya dengan hadis ini. Apabila mereka menanam pokok-pokok gharqad ini di bawah bukit, di tempat penempatan mereka, sebab mereka yakin bahawa pokok inilah yang tak akan beritahu kepada orang Islam. Tetapi ulama tafsir mengatakan di dalam tafsirnya, Allah memberi isyarat bahawa Yahudi akan bersembunyi di balik batu dan pokok gharqad sebagai isyarat kepada tentera Islam. Kalau kamu nak cari Yahudi, kamu pergi carilah belakang pokok gharqad. Ini fahaman sebaliknya daripada tafsiran tersebut. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada mujahidin di bumi Palestin, di bumi Gaza, dengan kemenangan yang sebesar-besarnya. Aminkan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wan nifaqa wal munafiqin waz zulma waz zalimin wansurna ala haula'i allazina yu'idunana wa yasuddunana an sabilik. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin, Allahumma ansuril mujahidin fi Gaza, Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan, Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar,
Ya Jabbar, Ya Muntakim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ya munzilal kitab, wa ya mujriyas sahab, wa ya hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, rahmatilah kanak-kanak, wanita dan orang tua yang sehingga hari ini 22,700 orang telah syahid kerana mempertahankan bumi Palestin dan mempertahankan Masjidil Aqsa, ulal kiblataini wa salisul haramain, kiblat yang pertama umat Islam dan tanah haram yang ketiga. Ya Allah, kurniakan kekuatan yang sehebat-hebatnya, yang sekuat-kuatnya kepada kata Ibul Qassam, kepada jihad Islami, kepada Hizbullah, kepada Mujahid Houthi, yang mereka ini sama-sama berjuang untuk memerdekakan bumi Palestin dan membebaskan Masjidil Aqsa. Ya Allah, laksanakanlah janjimu di dalam surah Al-Isra di tangan mereka, ya Allah, di tangan mereka, ya Allah. Ya Allah, hantarkanlah tenteramu daripada makhlukmu yang lain, sebagaimana engkau telah menghantar tentera burun ababil bagi mengalahkan tentera Abraha, sebagaimana engkau telah menghantarkan 1,000 malaikat bagi menghancurkan tentera Quraisy di dalam peperangan Badar. Inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kami perkuatkan tentera Islam dengan 1,000 malaikat yang datang silih berganti. Ya Allah, kurniakanlah kepada sesiapa yang menyumbang RM1 pada pagi ini untuk tabung asnaf orang-orang fakir dan miskin di Kemboja, saudara se-Islam kita, tetapi mereka berada dalam kesusahan dan kepayahan. Ya Allah, dikurniakan kepada sesiapa yang menyumbang kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, diberi keselamatan daripada segala mara bahaya, sama ada disedarinya ataupun tidak disedarinya. Ya Allah, diberi kesembuhan daripada segala penyakitnya, sama ada disedarinya ataupun tidak disedarinya. Diberi kejayaan yang cemerlang kepada anak-anak dan cucu-cucunya, sama ada dalam peperiksaan pada tahun ini ataupun peperiksaan di masa-masa yang akan datang. Ya Allah, kami doakan kepadanya sebagaimana yang didoakan oleh Nabi-Mu kepada Abdurrahman bin Auf. Barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima amsakta. Barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima amsakta. Moga-moga Allah berkati apa yang didermakan, apa yang disumbankan. Moga-moga Allah berkati apa yang masih tinggal, yang dijadikan wang simpanan dan modal perniagaan. Ya Allah, jika sekiranya sesiapa yang menyumbang RM1 pada pagi ini mempunyai hajat, ya Allah, sama ada hajat di dunia maupun hajat di hari akhirat nanti, Engkau perkenankanlah hajatnya, ya Allah. Engkau makbulkanlah doanya, ya Allah. Engkau terimalah segala permintaan-permintaannya, ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika.